بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں۔ پوری دنیا میں جہاں پر بھی کوئی ایک انسان بستا ہے اور خصوصاً بالخصوص کوئی ایک کسان بستا ہے، ریاض حسین شاہ کی جانب سے اس کو دعاؤں بھرا سلام پہنچے، قبول فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے جو پھل لے کر آیا ہوں وہ نومبر کے مہینے میں اس پر پھول آتے ہیں اور مارچ کے مہینے میں وہ پھل پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اس کا نام ہے بیر۔ اس میں ورائٹی جو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے وہ ہے ریڈ کشمیری ایپل بیر یا سندھوری ایپل بیر۔ بیر کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں۔ کوئی سندھی بیر بنا، کوئی گرافٹن کے ذریعے سندھی سیب بیر بنا یعنی سیو بیر، کوئی تھائی بیر بنا، کوئی گولا بیر بنا۔ لیکن جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ورائٹی، یہ ورائٹی ہے بیسیکلی بنگلہ دیش کی، بالکل نیو ورائٹی ہے۔ 4 سے 5 فٹ کا پودا 20 سے 25 کلو پھل اٹھاتا ہے۔ 4 سے 5 فٹ کا پودا 20 سے 25 کلو پھل اٹھاتا ہے۔ پھل بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے پیور ایپل ہوتا ہے، کشمیری پیور کشمیری ایپل جیسے، بالکل خون کی طرح، سٹرابری کی طرح لال سرخ، سیب کی طرح کا یہ بیر جس کو ریڈ کشمیری ایپل بیر کہتے ہیں۔ اس کے لگانے کا موسم جو ہے اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ ویسے تو لگانے کو آپ پورا سال اس کو لگا سکتے ہیں، لیکن جو اس کا اوریجنل موسم ہے نا، جو صحیح موسم جس کو کہتے ہیں، تو وہ ہے اکتوبر، نومبر اور دسمبر، کیونکہ گندم کے ساتھ اس کو پھل لگتا ہے اور گندم کے ساتھ ہی اس کا پھل پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے بیر 40 روپے کلو کے حساب سے بکتے ہیں تو 1600 روپے ایک پودا آپ کو انکم دیتا ہے کم از کم۔ لیکن جو ریڈ کشمیری ایپل بیر ہے، میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 120، 125، 130 روپے کلو کے حساب سے جس طرح سیب بکتا ہے اسی ریٹ پر یہ بیر بھی بکتا ہے۔ اور بیر میں اللہ کریم نے وٹامن سی کی اتنی مقدار رکھی ہے کہ میں جتنا بھی کہوں، جتنا بھی اس پہ میں بات کروں وہ کم ہے۔ ریڈ کشمیری ایپل بیر کی بات ہی کر رہا ہوں، خصوصاً بیر جو ہے وہ کسی بھی کوالٹی کا بیر ہے، اس میں اللہ کریم نے اتنی وٹامن سی، وٹامن ڈی اور وٹامن اے اور وٹامن B12 اس کو اتنی مقدار رکھی کہ یہ انسان کی ہڈیاں مضبوط کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ریڈ کشمیری ایپل بیر لگاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو پہلے سال اس نے 5 کلو بیر دیا، پہلے سال 5 کلو بیر دیا، کیونکہ 4 سے 5 فٹ کا پودا جو ہے وہ کم از کم 20 کلو پھل اٹھاتا ہے۔ جب اتنا پھل اس پہ لگتا ہے کہ وہ شاخ زمین پہ لیٹ جاتی ہے، ٹوٹنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کیا اس نے 5 کلو پھل اٹھایا
तो 100 रुपये के हिसाब से भी बिके ये फल, 100 रुपये के हिसाब से भी बिके तो 500 दिया उसने। और अगर 300 पौधे हों और पहले साल का फल हो तो उसने आपको 1.5 लाख रुपया दिया। सॉरी, 1.5 लाख नहीं, 4.5 लाख रुपया। 1 एकड़ में अगर आप 300 पौधे लगाते हैं उसने आपको 4.5 लाख रुपया दिया पहले साल। जो पौधा हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो 5 फुट, 4 से 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट का भी हो सकता है। हमारे पास कुछ पौधे अवेलेबल हैं, तकरीबन 400-450 पौधे अवेलेबल हैं। मैंने सोचा आप भाइयों को बता दूं, ये पौधा बंगाल से दरामद शुदा है। हमने ये पहली बार मंगवाया। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एंटीक नायाब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो दूसरे साल इस पौधे ने अगर 20 किलो फल उठाया, पहले साल इसने 5 किलो उठाया क्योंकि पौधा 4 से 6 फुट तक था, इसने 5 किलो फल उठाया। दूसरे साल ये पौधा 15 से 20 फुट तक हो जाएगा। अब इसने अगर 20 किलो फल उठाया है तो आप हिसाब लगा लें, 100 रुपये के हिसाब से 2000 एक पौधे ने दिया आपको, तो 300 पौधा है आपका। इसने आपको 60 लाख रुपया दिया। ठीक है जी। अब आप ये सोचेंगे कि इतना फल ये कैसे उठाएगा। जनाब, आपने इसको कटिंग करना है, इसकी प्राउनिंग करनी है, इसके पौधे को इंतहाई लंबा बड़ा चौड़ा नहीं होने देना, इसकी आपने ब्राउनिंग करनी है। यानी जैसे ही आपने अप्रैल में इसका फल ख़त्म हुआ तो आपने इसकी जो अनमिच्योर शाख है उसको काट दिया, जो अनमिच्योर शाख है उसको काट दिया। अब मिच्योर शाख जो उससे जितनियाँ भी टहनियाँ निकलेंगी तो वो सावन के महीने में फल उठा लेंगी, क्योंकि बेरी को 2 बार फल लगता है। सावन के महीने में वो फल उठा लेंगी। अब आपने ये करना है कि सावन के महीने में उसकी अनमिच्योर शाखें काट देनी है और जो उसके ऊपर बूर लगा है उसको आपने झाड़ देना है, क्योंकि सावन के महीने का जो बूर है, जो फल है, वो नाकिस करार दिया जाता है। अब नवंबर के महीने में जो उसको फल लगेगा ना, तब तक वो झाड़ी बन चुकी होगी, एक मजबूत पौधा बन चुका होगा, तो वो 20 से 25 किलो फल उठाएगा। इसी तरह अगर वो तीसरे साल जब मुकम्मल जवान हो जाता है तो एक पौधा मिसाल के तौर पर आपको 1 मन फल देता है, उस हिसाब से उस पौधे ने आपको 10,000 रुपया दिया। और 300 पौधा आपका एकड़ में लगा हुआ है। मेरी रियाजी ज़रा कमज़ोर है, आप 300 को 10,000 से ज़रब दे लें तो मेरा ख्याल है पैसे अच्छे खासे बन जाते हैं। मेरी आप भाइयों से गुजारिश है कि अपने ज़मीनों में खालों के ऊपर, बन्नों के ऊपर, बागात की सूरत में बेरी लगाएं। और बेरी का एक और आपको फ़ायदा मैं बताता चलूँ, बेरी के ऊपर जो शहद लगता है ना, छोटा या बड़ा, वो दूसरे शहद की निस्बत 4 गुना महंगा बिकता है। ठीक है। तो जनाबे वाला, हमारे पास कुछ पौधे अवेलेबल हैं, जिन साहिबान को ख़रीदारी करनी हो उन पौधों की, आप इसको देख सकते हैं कितना खूबसूरत फल है, तो हमसे रब्ता कर सकता है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया करें। आप कॉल करते हैं, मैंने इसीलिए थक हार के सुबह कॉलें, शाम, दोपहर, हर वक्त फ़ोन बजता रहता है। मैंने दूसरे नंबर बंद कर दिए हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज करें। सुबह और शाम 2 टाइम व्हाट्सएप खोलता हूँ। आपको इंशाल्लाह 12 घंटे के अंदर अंदर आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।